नमस्कार एचबोस यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। आम ऑलरेडी लास्ट क्लास डिस्कस कर सारी द आडभेंट ऑफ द यूरोपियन माने यूरोपियन माने जो भारत आगमन करथिले तो काहेकि से माने आसीथिले कौन पाई से माने आसीथिले केमिति आसीथिले केमिति से माने सी रूट रे आसीले केमिति पोर्तुगीज माने आसीले पोर्तुगीज माने केमिति और इंडियन रूलर मानकर परमिशन टा अलाउ करथिले तापर पोर्तुगीज माने केमिति गोटे कंपनी स्थापन करथिले तापर दानिश आसीले तापर डच आसीले तापर इंग्लिश आसीले लास्ट को किया आसीले 1664 मसिया किया आसीले फ्रेंच माने आसीले। तो एठी हम एई वीडियो रे डिस्कस करिबा तो एक्विजिशन ऑफ इंडियन लैंड माने इंडियन लैंड को से माने केमिति एक्विजिशन करले आ काहे की एक्विजिशन करले चाहिए आ कोन से टाइम रे हमर 1707 रे कोन हला औरंगजेब को डेथ हे गला औरंगजेब को डेथ हला परे हमर कोन जो फ्यूडल कंट्री माने थिले सीमांत कंट्री माने थिले सीमांत स्टेट माने थिले से माने निजु निजे कोन करले इंडिपेंडेंट बोली डिक्लेयर करथि। तो से इंडिपेंडेंट स्टेट्स गुडा हम देखिबा आ से इंडिपेंडेंट स्टेट्स क्रिएट हो फल रे हमर इंग्लिश मानु को बा यूरोपियन मानु को कोन सहायता कला कोन हेल्प कला हम सेटा देखिबा। आ गुडे देखिबा कोन कर्नाटिक वार बोली देखिबा कोन देखिबा कर्नाटिक वार माने कोन देखिबा काहे कि एटा इंपोर्टेंट। तो इंग्लिश माने एटी गोटे कर्नाटिक वार हबा फल कर्नाटिक वार क्या भितर इंग्लिश और फ्रेंच मान भितर। तो कर्नाटिक वार रे हमर इंग्लिश माने केमिति गोटे डोमिनेंट पावर रहिले तो सेट हुई स्टार्ट हला कोन ब्रिटिश राज सेट हुई स्टार्ट हला इंग्लिश इंडिया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी रो रूल बुझना। तो काहे कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया डोमिनेंट कंपनी हला कर्नाटिक वार रो कोन इंपोर्टेंस अछि हमें सेही जिंसोडा ए वीडियो रे डिस्कस करबा। तो वीडियो को स्टार्ट करिया पूर्व मु केवल आपण माने एति रिक्वेस्ट करिया चाहिए तो वीडियो को कहीं भी कौन पार्ट स्किप करंतुनी जदि आपण स्किप कर देबे आपण नेक्स्ट पार्ट रो किछि ले बुझी परिबिन। तो हिस्ट्री गोटे एमिति जिंस तो हम जदि लिंक करी पढिबा से हमर हिस्ट्री हमर पास्ट को जाई के देखिबा तो हम बहुत किछि जिंस बुझी परिबा आ बहुत किछि जिंस मन रखि परिबा। तो तापर आपण बहुत ही कोन एग्जाम रे हेल्पफुल हो। चलतु वीडियो को स्टार्ट करबा। प्रथम देखिबा एक्विजिशन ऑफ इंडियन लैंड बाय इंडियन टेरिटरी बाय यूरोपियन माने यूरोपियन माने इंडियन टेरिटरी को केमिति अख्तियार को आनिले सेटा देखिबा। प्रथम देखिबा रीजन कोन रीजन प्रथम रीजन कोन देखिबा wanted no political interference कोन wanted no political interference माने से माने चाहु नथिले जे अधिक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कोन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होतला कि ताकू तो औरंगजेब तो फरमान देले ताकू तो गोल्डन फरमान दिया गला बीजापुर रूलर मानकर 1717 रे फारूक सियार गोटे फरमान देले कोन जोथरे कि दस्तक इशू कले। तो इते हिला पर कोन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हला। अच्छा ए जो 1717 रे फारूक सियार फरमान देला पर हमर कोन होइतला औरंगजेब को मृत्यु पर कोन होइतला सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वीक है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वीक हेबा फल रे बहुत किछि स्टेट निजुको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देले। तो सेही भितरु बेंगल भी होची गोटे। तो बेंगल रे मुर्शिद कुली खान जतेले हमर के नवाब हेले से माने इंग्लिश माने को बहुत अपोज जे से माने 40 माने मुर्शिद कुली खान भी फोर्टिफिकेशन भी अपोज कले से माने को कले से माने कले नाही तमे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को सहित जदी तमरो किछि फार्मन देथिले तमे किनु मु जदी एडी कोन जे नवाब होची तमे किनु मते टैक्स दबाबो पड़िबो। सेही पे से माने यूरोपियन माने भाबिले बा इंग्लिश माने चेष्टा कले जे आमे जदी एठी इंडियन लैंड रे आमे जदी मेन हे जु आमे जदी हर्ता करता जय विधाता हे जु आमे जदी एठी किंग हे जु आम पाखरे जदी देवानी राइट रहबो आम पाखरे जदी जमीनदार रहबो ताले आमडू कहिले हम के पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करि परिबे नाही आमे एठी कोन करू आमे फ्री रे ट्रेड करि पारि। तापर गोटे कोन हला ट्रेड मोनोपोली कोन हला ट्रेड मोनोपोली आमे प्रथम वीडियो रे डिस्कस करि सारी जे यूरोपियन माने आसे पूर्वरु तले हमर इंडिया रे शासन करथिले कि आरो मर्चेंट माने शासन करथिले। तो आरो मर्चेंट माने शासन कला फल रे जे हमर के ट्रेडिंग करथिले बिजनेस करथिले। तो इंग्लिश माने देखिले बा यूरोपियन माने देखिले जे आरो मर्चेंट माने केमिति एठु जिबे आमे केमिति जिबे। तो आमे जदी एठी हमर जदी हेड हे जिबो आमे जदी एठी किंग हे जिबो आमे एठु आरो मर्चेंट माने को तोड़ी देकी केवल आमे ही एठी ट्रेडिंग करिवु केवल आमे ही एठी बिजनेस करिवु केवल आमे ही एठी कॉलोनाइजेशन करिवु। से मोनोपोलीटा आनिबा पई से माने कोन सेइडा गोटे रीजन थिला एक्विजिशन ऑफ इंडियन ला बुझले। आ गोटे कोन इंडिपेंडेंट ट्रेडर एंड मर्चेंट इन द रेस्पेक्टिव एरिया माने कोन मन करो गोवा रे हमर पोर्तुगीज जदि गोवार जदि पोर्तुगीज थिला जदि पोर्तुगीज जदि गोवार शासन भार जदि थिबो ताले पोर्तुगीज आउ को स्टेट को अलाउ करिवो कि आउ को यूरोपियन कंपनी के अलाउ करिवो कि इंग्लिश के अलाउ करिवो ना फ्रेंच को अलाउ करिवो ना डच को अलाउ करिवो ना दानिश को अलाउ करिवो बुझे ना। तो से माने सेही थि इंडियन टेरिटरी को बोले निज अख्तियार नबाउ चाहथि
ବୁଝିଲା ତ ନିଜକୁ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଲେ ଆମର ବେଙ୍ଗଲରେ ତ ଇଂଲିଶ ଥିଲା ତ ଇଂଲିଶ ଯଦି ଆମର ବେଙ୍ଗଲର ଯଦି କିଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ସେ କେତେବେଳେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜକୁ ଆଲାଉ କରିବ କି ଏଇଠି ଆସିକି ଟ୍ରେଡିଂ କର ବୋଲି କେତେବେଳେ ଫ୍ରେଞ୍ଚକୁ ଆଲାଉ କରିବ କି ଟ୍ରେଡିଂ କର ବୋଲି ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ମାନେ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଏରିଆରେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଟ୍ରେଡର ରହିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କଣ କଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଟେରିଟୋରିକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ରିଜିନ କଣ ଥିଲା ହେଭି କଷ୍ଟମ ଡ୍ୟୁଟି କଲେକ୍ସନ ବାଇ ନେଟିଭ ଇଣ୍ଡିଆନ ରୁଲର ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ ରୁଲର ମାନେ ଆମର ଫରେନ୍ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କୁ ଫରେନ୍ ଟ୍ରେଡର ମାନଙ୍କୁ କଣ ହେଭି କଷ୍ଟମ ଡ୍ୟୁଟି ଲଗାଉଥିଲେ ଯେ ତମେ ଆମଠୁ ଯଦି ଏଇଠି ଟ୍ରେଡିଂ କରୁଛ ତମେ ଏଇଠି ଯଦି ବିଜନେସ କରୁଛ ତମେ ଆମକୁ କଷ୍ଟମ ଡ୍ୟୁଟି ଦେବାକୁ ପଡିବ ସେ କଷ୍ଟମ ଡ୍ୟୁଟି ଦେବା ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଫିଟ ହଉନଥିଲା ମାନେ ସେମାନେ ଏତେ ବାଟ ସିରେ ଆସିବେ ଏଇଠି କଷ୍ଟମ ଡ୍ୟୁଟି ଦେବେ ସେମାନେ କେତେ ଏମିତି ଜିନିଷ ନେବେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ପ୍ରଫିଟ ହବ ସେ କଷ୍ଟମ ଡ୍ୟୁଟି ଦରକାର କଣ ଟିକେ ହେଭି ଲସ୍ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ କଣ କହିଲେ ଆମେ ଯଦି ଆମର କଣ ଇଣ୍ଡିଆନ ଟେରିଟୋରିରେ କଣ ଜମିଦାରୀ ଥିବ ଯୋଗାଣି ରାଇଟ୍ ଥିବ ଆମେ କାହାକୁ ହେଲେ କଷ୍ଟମ ଡ୍ୟୁଟି ଦେବୁ ନାହିଁ ତାପରେ ସିକ୍ୟୁର ଦ ଟ୍ରେଡ୍ କଣ ସିକ୍ୟୁର ଦ ଟ୍ରେଡ୍ ମାନେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆନ ରାଜ୍ୟମାନେ ବହୁତ କଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତ ସେମାନେ କେତେବେଳେ ନା କେତେବେଳେ ଆମକୁ ବାହାରକୁ ପକେଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି ବା ବାହାରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ପାରନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନେ କଣ କଲେ ଟ୍ରେଡ୍ ଟାକୁ ସିକ୍ୟୁର କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ସେମାନେ ରାଜୁତି କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଯଦି ରାଜୁତି କରିବେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଟେରିଟୋରି ରାଜୁତି କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ବାହାର କରିବାକୁ କିଏ ଅଛି କେହି ନାହିଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ସିକ୍ୟୁର ଦ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ନଟ୍ ସିକ୍ୟୁର ଦ ପରମିଶନ ଅଫ ଫର୍ଟିଫିକେସନ डिस्कस करते मुर्शिद कुली खान जो बेंगल नवाब हेले फोर्टिफिकेशन भाई सेମାନଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରୁନଥିଲେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ମାନେ ଟିକେ ଅଫେଣ୍ଡେଡ ହେଲେ ତ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଏଇଠି ସହିବାନି ଆମେ ଏଇଠି ଇଣ୍ଡିଆନ ଟେରିଟୋରିକୁ ଆମେ ଆକ୍ୱିଜିସନ କରିବା କଳେ ବଳେ କୌଶଳ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେବା ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ଏଇଠି କଣ ଆମେ ଏଇଠି କିଏ ହେଇକି ବସିବୁ ବୁଝିଲେ ନା ଆମେ କାହାଠୁ ଗଲେ ପରମିଶନ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ତାହେଲେ କୋଉ ଆଚ୍ଛା ସେମାନେ ଏଇଟା ଥିଲା ରିଜନ ରିଜନ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଅଲରେଡି ଇଂରେଜ ମାନେ ଭାରତକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ କଣ କଣ ଏମିତି କଣ୍ଡିସନ ହେଲା କଣ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ ଆସିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନ ମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନ ପାଇଁ କଣ କଣ୍ଡିସନ ଆସିଲା ସେଇ ଟାଇମରେ ଯେ ଆମର କଣ ସେମାନେ ଆମର ଏଇ ଭାରତୀୟ ଟେରିଟୋରି କଣ କଲେ ଆମର ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ କଣ ପ୍ରଥମତଃ ଥିଲା ୱିକେନିଂ ଅଫ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମାନେ 1707 ମାନେ 1707 ଯେତେବେଳେ ଆଉରଙ୍ଗଜେବ ମରିଗଲେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ କିଛି କଣ ଇଣ୍ଡିଆନ ପଲିଟିକାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବହୁତ କିଛି ଇଫେକ୍ଟ ପଡେ କାରଣ ସେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ରୁଲର ଥିଲେ ମାନେ ସିଏ କଣ ଇଣ୍ଟୋଲେରାଣ୍ଟ ଥିଲେ ବି ଗୋଟେ ଦକ୍ଷ ରୁଲର ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଏକ କରିକି ରଖିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର ଆମର କଣ ହେଲା 1707 ଆଉରଙ୍ଗଜେବ ମରିଗଲେ ତାପରେ ଆସିଲେ କିଏ ବାହାଦୁର ଶାହ ତାପରେ ଆସିଲେ କିଏ ଜହାଙ୍ଗୀର ଶାହ ତାପରେ ଆସିଲେ କିଏ ଫାରୁକ ସିଆର ଆସିଲେ କେତେ 17 ଆମେ ଜାଣିଛେ 1717 ଫାରମାନ ଦେଲେ ତାମାନେ 1717ରୁ 1707 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ କଣ ଅଛି ତିନିଟା ରାଜା ଅଲରେଡି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲେଣି ତିନି ଜଣ କଣ ମୁଗଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଲରେଡି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲେ ତାମାନେ ତମେ ତାର ଭାବ ତାହେଲେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ନା ୱିକ୍ ଅଛି obviously ୱିକ୍ ଅଛି ତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଟା ୱିକ୍ ହେବା ଫଳରେ ଆମର କଣ ହେଲା ବହୁତ କିଛି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆମର କଣ ଫ୍ୟୁଡାଲ ଷ୍ଟେଟ ଗୁଡା ଯୋଉ ସୀମାନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡା ଥିଲେ ସେମାନେ ବି ନିଜକୁ ନିଜେ ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ତମ ଅଣ୍ଡରରେ ରହିବୁନି ଆମେ ଏବେ ନିଜେ ରହୁଛୁ କିଙ୍ଗ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ ବୁଝିଲା ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ କଣ ଥିଲା ୱାର ଅଫ ସକ୍ସେସନ ଫର ଦ ମାନେ ସିଂହାସନରେ ବସିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ନୋବେଲ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ୱାର ଅଫ ସକ୍ସେସନ ଚାଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହବ ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ରେଭିନ୍ୟୁଟା କମିଲା ନା ନାହିଁ ଇକୋନୋମିକାଲ କଣ୍ଡିସନ କଣ ହେଲା କମିଲା ନା ନାହିଁ ବହୁତ ହି ଖରାପ ଆଡୁ ଗତିଗଲା ଖରାପ ହବା ଫଳରେ କଣ ହେଲା ଏଇଠି ଆମର କଣ କଲେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କଣ କଲେ ଇଂରେଜ ମାନେ କଣ କଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଟାକ କଲେ ତାମାନେ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ତ ରେଭିନ୍ୟୁ ନାହିଁ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ତ ସୈନ୍ୟବଳ ନାହିଁ ଏମାନେ ତ ନିଜ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ନେଲେ ସେମାନେ କାହାକୁ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିବେ ସେମାନେ ତ ନିଜକୁ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ବା ଫରେନ ମାନଙ୍କୁ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ଥିଲା କଣ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନ ତାପରେ କଣ ଥିଲା ୱାର ବିଟୱିନ ଦ ନେଟିଭ ରୁଲର ଫର ଦ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଏରିଆ ମାନେ କଣ ଆମର କଣ ଥିଲା ଆମର ମରାଠା ଏମ୍ପାୟାର ଥିଲା ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟାର ଥିଲା ତାପରେ କଣ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହେଇଗଲା ତାପରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହେଇଗଲା ଏମାନେ କଣ କଲେ ମରାଠା ସବୁବେଳେ ଆଟାକ କଲା ମୁଗଲ ମାନଙ୍କୁ ଯେ ମୁଁ କଣ କରିବି ମୋ ଏରିଆଟାକୁ ଏକ୍ସପାନସନ କରିବି ମୁଗଲ ବି ସେମିତି ଆଟାକ କଲା ମରାଠା ମାନଙ୍କୁ ଯେ ମରାଠା କାହିଁକି ଆଟାକ ତ ଏମାନେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ରୁଲର ମାନେ ଆମର କଣ ଇଣ୍ଡିଆଟା ଗୋଟେ ହେଇକି ନଥିଲା ଆମର ଯେମିତି ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ୟୁନିଟ ଯୋଉ କଣ ଛୋଟ ଷ୍ଟେଟରେ କଣ ଡିଭିଜନ ଛୋଟ ଷ୍ଟେଟ ରହିଲା ମାନେ ଇଏ ତାକୁ ଆଟାକ କଲା ଇଏ ତାକୁ ଆଟାକ କରିବ ତାକୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ ନଥିଲା ତେଣୁ ଆମର କଣ କଲେ ଫରେନ ଟ୍ରେଡର ମାନେ କଣ କଲେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ଟେରିଟୋରି ଭିତରେ ରୁଲ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କଣ ହେଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ ସହଜ ହେଲା ନେଗ୍ଲେକ୍ଟେଡ ଦ ୟୁରୋପିଆନ କଲୋନାଇଜେସନ ମାନେ କଣ କଲେ ଆଚ୍ଛା ୟୁରୋପିଆନ ମାନେ ଆସିଥିଲେ କଣ ଟ୍ରେଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ତାପରେ କଣ କଲେ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ କଣ କଲେ ଫର୍ଟିଫାଇ କଲା ପରେ କଣ କଲୋନାଇଜେସନ
କଣ କଲେ ମାନେ କଣ କଲେ କଲୋନାଇଜେସନ ମାନେ କଣ ତାଙ୍କ ସେମାନେ ଆସିକି ଗୋଟେ କଲୋନି ସ୍ଥାପନ କରିକି ରହିଲେ କଲୋନି ସ୍ଥାପନ କରି ଯେତେବେଳେ ରହିଲେ ତାଙ୍କର କଣ ଆସିବେ ତାଙ୍କର କଣ ବୁଣାକାର ଆସିବେ ତାଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ପାଇଁ ଆସିବେ ତାଙ୍କର ଚାକରାଣୀ ଆସିବେ ସେଇଠି କଣ ୟୁରୋପୀୟ ପିପୁଲ ମାନେ ଆସିଲେ ତାପରେ ସେମାନେ କଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆମର କଣ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆର୍ମି ବି ଆଣିଲେ କହିଲେ ଆର୍ମି ମାନେ ଡିସିପ୍ଲିନ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆର୍ମି ସେମାନେ ଆଣିଲେ ଆଣିବା ଫଳରେ ସେ ଯୋଉ କଲୋନାଇଜେସନଟା କଲେ କଲୋନାଇଜେସନ ଗୋଟେ ହେଲା ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିବେ ଆମର କଣ ବଢେଇ ଆସିବେ ଆମର କମାର ଆସିବେ ଆମର ବହୁତ ଚାକରାଣୀ ବି ଆସିବେ ତାଙ୍କର କଣ ବହୁତ ଆମର କ୍ଲର୍କ ଆସିବେ ତାଙ୍କର ଅଫିସର ମାନେ ବି ଆସିବେ ତ ଆସିବା ଫଳରେ ଆମର ଏଇଠି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ରୁଲର ମାନେ ଭାବିଲେ ନା ଏମାନେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡିଂ କମ୍ପାନୀ ସେମାନେ ଯାହା କଲୋନାଇଜେସନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏତେ ବାଟରୁ ତ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁବେଳେ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ କି କିନ୍ତୁ ସେ କଲୋନାଇଜେସନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡିସିସନ ନେଇକି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ଟେରିଟୋରି କେମିତି ଆଟାକ୍ କରିବେ ସେଇ ଭିତରେ ଡିସିସନ ହଉଥିଲା ବୋଲି ସେଟା କଣ କଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ ରୁଲର ମାନେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟେଡ କରିଦେଇଥିଲେ ବିଲିଭ୍ଡ ଦ ୟୁରୋପିଆନ ଆଜ ଏ ଟ୍ରେଡିଂ କମ୍ପାନୀ ନଟ୍ ଏ ଇମ୍ପେରିଆଲ ପାୱାର ମାନେ ୟୁରୋପିଆନ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡିଂ କମ୍ପାନୀ ହିସାବରେ ଭାବେ କଣ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟ୍ରେଡିଂ କମ୍ପାନୀ ଏମାନେ କିଛି ଇମ୍ପେରିଆଲ ପାୱାର ନୁହଁ ମାନେ କଣ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବାର ଏମାନଙ୍କର ଆଶା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଚାହିଁଲେ କଣ ଆମେ କେମିତି ହେଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଆକ୍ୱିଜିସନ କରିବୁ ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମର କଣ ହବ ପଲିଟିକାଲ ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ ହବନି ଟ୍ରେଡ ମୋନୋପୋଲି ରହିବ ଆମେ ଏଇଠି ଦେବାନି ରାଇଟ୍ ରହିବ ସେମାନେ ବି ଏଇଠି କଣ କରିବେ ରେଭିନ୍ୟୁ କଲେକ୍ସନ କରିପାରିବେ gave them the power of ଜମିଦାରୀ and many farmers to treated ଜମିଦାରୀ ମିଳିଥିଲା କେତେ 1698 କଣ ମିଳିଥିଲା କଲିକତା ସୁଲତାନଟି ଗୋବିନ୍ଦପୁରର ଜମିଦାରୀ ମିଳିଥିଲା ଏଇଠି ଜମିଦାରୀ ଦେବା ଫଳରେ ସେମାନେ ଏଇଟା କଣ କରିବେ ଫର୍ଟ ୱିଲିୟମ କରି କାଲକାଟା ଗୋଟେ ସ୍ଥାପନ କଲେ ତ ଏଇଠି ସେମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ ରୁଲର ଦେଖୁଥିଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଫରେନ କମ୍ପାନୀ ସେଇଠି ନିଜର ଜମିଦାରୀ ଦେବା କଣ ଦରକାର ସେ ଜମିଦାରୀର ଫାଇଦା ଉଠେଇକି ସେମାନେ କଣ କଲେ ଗୋଟେ ଫର୍ଟ ୱିଲିୟମ ସ୍ଥାପନ କରି ସେଇଠୁ ହିଁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ କେମିତି ଆକ୍ୱିଜିସନ କରିବେ ସେମାନେ ଏଇଠି ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆଉ ମେନି ଫାର୍ମମେନ୍ ଟୁ ଫ୍ରି ଟ୍ରେଡ୍ ମାନେ କଣ ଫାର୍ମମେନ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ତ ରୟାଲ ଫାର୍ମମେନ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ତ ଆମର କିଏ ଦେଲେ ଆମର ଔରଙ୍ଗଜେବ ଗୋଟେ ଫାର୍ମମେନ୍ ଦେଲେ ତାପରେ ଗୋଲ୍ଡେନ ଫାର୍ମମେନ୍ ଗୋଟେ ଦିଆହେଲା ଫାରୁକ ସିଆର ଗୋଟେ ଫାର୍ମମେନ୍ ଦେଲେ 1717 ମାନେ ଏତେ ସବୁ ଫାର୍ମମେନ୍ ଦେବା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସାହସ ହେଇଗଲା ଯେ ଆମକୁ ବି ଇଣ୍ଡିଆନ ଲୋକ ଆମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ କଣ କରିବା ଏଇ ଫାର୍ମମେନ୍ଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଆକ୍ୱିଜିସନ କରିବା ତାପରେ ନୋ ପଲିଟିକାଲ ୟୁନିଟି ଆଣ୍ଡ ହୋମୋଜେନିଟି ମାନେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ରୁଲର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବା ଇଣ୍ଡିଆର ରୁଲର ଜଣେ ବି ହେଲା ଯଦି କିଙ୍ଗ ବି ହେଇଗଲା ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଟାକ୍ କରିବ ଆଉ ଯଦି ଷ୍ଟେଟରେ ସେ ଥ୍ରୋନରେ ବସିବା ପାଇଁ ସିଂହାସନରେ ବସିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ ୟୁନିଟି କିଛି ବି ନଥିଲା ବା ହୋମୋଜେନିଟି କିଛି ବି ନଥିଲା ତେଣୁ ଏଇଠି ଇଂରେଜ ମାନେ ବା ୟୁରୋପିଆନ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ସେଠି କଣ କଲେ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अलाउ करी से माने हमरो इंडिया को रूल करबाकू चाहिए मेनी स्टेट्स डिक्लेयर्ड एज कोन इंडिपेंडेंस माने मुगल एडमिनिस्ट्रेशन जेतले वीकेनिंग हे गला तो जेतले हमरो वीक हे गला सेही टाइम रे मेनी हमरो कोन फ्यूडल स्टेट माने कोन सीमांत राज्य गुडा कोन गले निजु निजे डिक्लेयर करदे से निजु निजे डिक्लेयर करबा फल रे इंग्रेज मान को सुविधा हला जे जे छोटो छोटो राज्य हला डायरेक्ट से माने अटैक कर देबे नले आको भीतर माडोड कर देबे तले ये दीटा वीक हला तो ये को करी ए दीटा को ऊपर कोन करी शासन तो देखिए कौन कौन को स्टेट आमर इंडिपेंडेंट है प्रथम तो है आमर किए बेंगल है प्रथम क्या बेंगल है बेंगल टाक किए डिक्लेयर कले 1717 मुर्शिद कुली खान किए मुर्शिद कुली खान आगुरी क्या अंडर थे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन अंडर थे भी 1717 मुर्शिद कुली खान डिक्लेयर करदे जे कौन बेंगल आज इंडिपेंडेंट मुगल एडमिनिस्ट्रेशन अंडर आसो ना मुर्शिद कुली खान पर कहे मुर्शिद कुली खान जो नवाब होले से कौन कले फोर्टिफिकेशन बाय ब्रिटिश को कौन कले अपोज करते माने से जो ब्रिटिश माने जो कंपनी ऊपर फोर्टिफाई करते से अपोज कले मुर्शिद कुली खान जो अपोज कले से इंग्रेज मान को अफेंडेड है बुझे ना ना तो मुर्शिद कुली खान ऊपर किए राजा किए सुजाउद्दीन राजा मुर्शिद कुली खान को पड़े एटी गोटे क्लच अच्छी जो अलीवर्दी खान ये लिखा है अलीवर्दी खान से टाइम 1717 टाइम से कौन कले बेंगल गवर्नर बोले डिक्लेयर है क्या द्वारा मुगल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा सी तेणु ये नवाब रही किए मुर्शिद कुली खान ये गवर्नर कि अलीवर्दी खान अलीवर्दी खान गवर्नर सी देखिए ये नवाब रही सी भी ट्राए कले कौन नवाब सी डायरेक्ट कौन कले सुजाउद्दीन को अटैक कले सुजाउद्दीन अटैक कला 1740 एक्सीडेंट द कौन से सिंहासन आरोहण कले 1740 सिंहासन आरोहण कले 1740 रु 1756 पर्यटन से राजनीति कले 1756 पर आसवे किए
ସଫରାଜଙ୍କ ପରେ ଯୋଉ ଆଲିବର୍ଦୀ ଖାନଙ୍କ ପରେ ଆସିବେ ସଫରାଜ ଖାନଙ୍କ ପରେ ଆସିବେ କି ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲା ଆମର ନାଁଟା ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ଲାଗୁଥିବ କେତେ 1757 ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ ପ୍ଲାସି। ସିରାଜ ମାନେ ବେଙ୍ଗଲର ନବାବ କିଏ ଥିଲେ? ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲା ଥିଲେ। ଦ ରୁଲର ସପରେଟ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ଡିଡ୍ ନଟ୍ କଷ୍ଟ। ମାନେ ଯୋଉ ଆମର ବେଙ୍ଗଲର ନବାବ ମାନେ ରହିଲେ ଏଇଠି ଇଂରେଜ ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ସପ୍ରେସ କଲେ, ମାନେ ଫର୍ଟିଫାଇ କରିବାକୁ ଦେଲେନି ତାଙ୍କୁ। କଣ କଲେ? ତାଙ୍କଠୁ ଜବରଦସ୍ତି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟ କଲେ, ଜବରଦସ୍ତି କଷ୍ଟମ ଡ୍ୟୁଟି ଆଦାୟ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ପକେଇଲେ। ଯଦି ବାହାରକୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତେ ଏତେବେଳକୁ ଆମର ଇଂରେଜ ମାନେ ଆମକୁ ଅଧିକ ଶାସନ କରିପାରି ନଥାନ୍ତେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ହାଇଦ୍ରାବାଦ। କଣ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଏଇ ଷ୍ଟେଟ ନାଁ କଣ? ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ଆଚ୍ଛା, ହାଇଦ୍ରାବାଦ କାହାର ଅଣ୍ଡରରେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଲା? ନିଜାମୁଲ ମୁଲ୍କ ଆସଫ ଜା। କିଏ? ନିଜାମୁଲ ମୁଲ୍କ ଆସଫ ଜା କେତେ 1724 ରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ ନିଜାମୁଲ ମୁଲ୍କ ଆସଫ ଜା। ନଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବଟ୍ ଆସିଷ୍ଟେଡ ୱିଥ ମୁଗଲ ବାଇ ସେଣ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ କଲେ? କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଲେନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସେ ଦଉଥିଲେ ମୁଗଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ। ସେ କଣ କରୁଥିଲେ? ଗୋଟେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦଉଥିଲେ ଯେ ଆମେ ତମକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ବୁଝିଲ? ସେ କାହିଁକି କେମିତି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ? ଗୋଟେ ୱାର୍ସ ମନେକର ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବେ, ନାଇଁ ମନେକର ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଡିକ୍ଲେୟାର ହବ, ସେ ଆରାମସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଥିଲେ। କିଛି ରେଫରେନ୍ସ କରିବାର କଣ? ୱିଦାଉଟ୍ ଦ ରେଫରେନ୍ସ ଅଫ ଦିଲ୍ଲୀ। ୱିଦାଉଟ୍ ଦ ରେଫରେନ୍ସ ଅଫ ଦିଲ୍ଲୀ ସେ ୱାର୍ସ କରୁଥିଲେ, ଇଏ କରୁଥିଲେ, ରେଭିନ୍ୟୁ କଲେକ୍ସନ କରୁଥିଲେ। ବୁଝିଲେ ନା? ତ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ହିସାବରେ ମୁଗଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମାନଙ୍କୁ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ? ଟ୍ୟାକ୍ସ ଟା ଦଉଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଅବଧ କିଏ ପାଇଲେ? ନବାବ ସାଦତ ଖାନ ବୁରହାନୁଲ ମୁଲ୍କ। ସେ କେବେ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଲେ? ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଲେ ମୁଗଲ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1722 ରେ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେବା ଦ୍ୱାରା ରିଫ୍ୟୁଜ ଟୁ ପେ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ମାନେ ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମନା କଲେ ଯେ ଆମେ ତମକୁ ଆଜି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଆଉ କଣ? କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟେଡ ଓନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ, ମାନେ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରିର ପ୍ରାଇଭେଟ ଆର୍ମି ସେ ତିଆରି କଲେ। ଆଉ ମୁଗଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ କିଛି ହେଲ୍ପ ଆଣିଲେନି କି ଆମର କଣ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବି କିଛି ଦେଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା କର୍ଣ୍ଣାଟିକ। ଏଇ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ରିଜନଟା ହଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରିଜନ। କାହିଁକି? ଏଇଟା କଣ? କର୍ଣ୍ଣାଟିକର ୱାନ୍ ଅଫ ଦ ସୁବା ଅଫ ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ସୁବା ଥିଲା ଆମର କଣ? ମୁଗଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଛୋଟ କଣ ହେଇଥିଲା? ଗୋଟେ ସୁବା, ତାପରେ ପ୍ରାଗଣା, ଏଗୁଡା ସବୁ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଥିଲା। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଗୋଟେ ସୁବା ଥିଲା। କଣ? ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରରେ ବା ଆସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେଲା, ଆମର କଣ କଲା? ମରାଠା ଡାଇରେକ୍ଟ ସବୁବେଳେ କାହାକୁ ଆଟାକ୍ କଲା? ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ଆଟାକ୍ କଲା। କାହିଁକି? ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନ କରିବା ପାଇଁ, ପଲିଟିକାଲ ଡୋମିନେନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ, ରେଭିନ୍ୟୁ କଲେକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ, ଜାଣିଛ ସବୁ। ଆଟାକ୍ ଯେତେବେଳେ କଲା, ଏଇଠି କର୍ଣ୍ଣାଟିକରେ କିଏ ଥିଲେ? ନବାବ ସଦାତୁଲ୍ଲା ଖାନ। ସେ କଣ କଲେ? ଏଇଠି ନିଜକୁ ନିଜେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିକି ମେଡ୍ ଦ ଥ୍ରୋନ୍ ହେରିଡିଟାରୀ। ମାନେ ସେ ଯୋଉ ସିଂହାସନଟାକୁ ଜନ୍ମଗତ ବୋଲି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେଲେ। ମାନେ ମୋ ମଲା ପରେ ମୋ ପୁଅ ହବ, ମୋ ପୁଅ ମଲା ପରେ ତା ପୁଅ ହବ, ଏମିତି ସେ କଣ କଲେ? ହେରିଡିଟାରୀ ଭାବରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେଲେ। ଆଉ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେଲେ କାହାଠୁ? ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦେଖିବା ଆରାଇଜିଂ ଅଫ ଇଂଲିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଆଜ ଡୋମିନେଟିଂ ପାୱାର। କେମିତି ଆମର ଆମର କିଏ ଆସିଥିଲେ? ଆମର ପ୍ରଥମେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଆସିଲେ, ତାପରେ ଦାନିଶ ଆସିଲେ, ତାପରେ ଡଚ୍ ଆସିଲେ, ତାପରେ ଇଂଲିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଆସିଲେ, ତାପରେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରି ଥିଲେ ବି ଆମକୁ କାହିଁକି ଇଂଲିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଶାସନ? ସେଇ ରିଜିନଟା ଦେଖିବା ଯେ କାହିଁକି ଇଏ ଡୋମିନେଣ୍ଟ ପାୱାର ହିସାବରେ କାହିଁକି କେମିତି ଆରାଇଜ ହେଲା ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ରିଜିନ କଣ ହେଲା? କାହିଁକି ସିଏ ଆମର ଡୋମିନେଣ୍ଟ ପାୱାର ହେଲା? କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ। ତାଙ୍କର ଆଟିଟ୍ୟୁଡଟା ବହୁତ କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ଥିଲା। ଯେ ଆମର ଯଦି ମନେକର ଫ୍ରେଞ୍ଚ କଣ କରିବ? ଯଦି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟଟାକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବ, ଆକ୍ୱିଜିସନ କରିବ, ସିଏ କଣ ଇଂରେଜ ଇଂଲିଶ ମାନେ ଯାଇକି ଆଟାକ୍ କରିବ, ସେଇ ରାଜ୍ୟଟାକୁ କଣ କରିବ? ଅକ୍ତିଆର କରିଦେବ। ସେ ଯୋଉ କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ଆଟିଟ୍ୟୁଡଟା ଥିଲା, ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ ମାନେ କଣ? ସେଇଟା ଡୋମିନେଣ୍ଟ ପାୱାର। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ମାନେ, ଅନ୍ୟ ଆମର ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ହେଲା, ଦାନିଶ ହେଲା, ଡଚ୍ ହେଲା, ସେମାନେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବା। ସେମାନେ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ସେମାନେ ଥିଲେ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡିଂ କରିକି ପଳେଇବୁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଗୋଟେ କଣ? ଡିକୋଡ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ଅଫ ରୁଲିଂ। ମାନେ ଇଂଲିଶ ମାନେ ଜାଣି ଦେଇଥିଲେ ବା ଡିକୋଡ୍ କରିଦେଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ଅଫ ରୁଲିଂ। ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ମାନେ କଣ? नो पॉलिटिक्स, नो यूनिटी, नो होमोजेनिटी, नो आमर कौन कोऑपरेशन। माने कहा भितरे आमर इंडियन रूलर मान भितर यूनिटी नथिला, होमोजेनिटी नथिला, कि कोऑपरेशन नथिला। से जिनसटार फायदा उठेदेले किए? इंग्लिश माने उठेदेले। केमिति? डिवाइड एंड रूल। कौन? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी द्वारा किए फायदा उठेले? इंग्लिश माने। तेणु से माने कोन कले? डोमिनेटिंग पावर छै। किंतु हमर फ्रेंच हैला, डच हैला, दानिश हैला, पोर्तुगीज से माने एते इंटरफेयर हेले नाही।
ବୁଝିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ମେଡ୍ ବିଲିଭ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୁଲର ଆଜ୍ ଦେ ଆର୍ ଦ ଇନୋସେଣ୍ଟ ଟ୍ରେଡର ନଟ୍ ଏ ଇମ୍ପେରିଆଲ ପାୱାର। ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୁଲର ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜଣେ ଜଣେ ଇନୋସେଣ୍ଟ ଟ୍ରେଡର, ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ଟ୍ରେଡିଂ କରିବେ, ଟ୍ରେଡିଂ କରିକି ବାହାରକୁ ନିଜ ଦେଶକୁ ଚାଲିଯିବେ। ସେଇଥିରେ ବି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୁଲର ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଦେଲେ ଯେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କ'ଣ ଆମର କ'ଣ ଇନୋସେଣ୍ଟ ଟ୍ରେଡର। ବୁଝିଲ। ତ ଆଗ୍ରେସିଭ ୱାର ପୋଲିସ, ତ ୱାର ପୋଲିସ ବହୁତ ଆଗ୍ରେସିଭ, ମାନେ କ'ଣ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆମର କ'ଣ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆର୍ମି ଥିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ଇଣ୍ଡିଆର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି କ'ଣ କଲେ ରିକ୍ରୁଟ କଲେ। ଇଣ୍ଡିଆର ସୋଲଜର ମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ରୁଟ କରିବା ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ଆର୍ମି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ବାହାରୁ, ତ ଯୋଉଟା ତାଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ଅଳ୍ପ ପଡ଼ିଲା। ଇଣ୍ଡିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବା ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନେ କ'ଣ ଭଲସେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇକି ତାଙ୍କର ୱାର ପୋଲିସିଟା ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆମର କ'ଣ ତୋପ ଲଗାଉଥିଲେ, ସିଏ ଆମର ବନ୍ଧୁକ ବି ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ, ତାହା ଫଳରେ ଆମର ୱାର ପୋଲିସି କେତେ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି। ଆଗ ସେମାନେ ଆମର ୟୁରୋପିଆନ ପାୱାରଙ୍କ ଭିତରେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମାନଙ୍କର ସେମାନେ ୟୁରୋପିଆନ ପାୱାର ଭିତରେ ଆଗ ଡୋମିନାଣ୍ଟ ହେବେ। ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ହେବ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା ୱାର ହବ, ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମୈଶୂର ୱାର ହବ। ବୁଝିଲେ ନା। ଆମେ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଶିଖ ୱାର ବି ହବ, ମାନେ ଶିଖ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମରାଠା ମାନଙ୍କ ସହିତ ପଞ୍ଜାବର ମାନେ ଏଇଗୁলোକୁ ଆକ୍ୱାର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ କିଛି ୱାର ଲଢ଼ିବେ। ମାନେ ୱାର ଏତେ ଏତେ ଲଢ଼ି ଲଢ଼ି ସେମାନେ ନିଜକୁ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିଦେବେ, ତାଙ୍କର ୱାର ପୋଲିସି ଏତେ ଆଗ୍ରେସିଭ ଥିଲା ଯେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ମାନେ ସେମାନେ ସୋଲ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ହେଇକି ରହିବେ କାହାର ୟୁରୋପିଆନ ମାନଙ୍କ। ତାପରେ କ'ଣ ସକ୍ସିଡେଡ୍ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଅଦର ୟୁରୋପିଆନ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ସେ କ'ଣ କଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ରେଡ କଲେ, ଟ୍ରେଡ କରିକି ଘରକୁ ପଳେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଇଂଲିଶ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ନା 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 ଆମେ ଏଠି ଟ୍ରେଡିଂ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ଆମେ ଯେତେ ବର୍ଷ ଚାହିଁବା ସେତେ ବର୍ଷ ଟ୍ରେଡିଂ ଯେମିତି କରିବା ଏଇଠି ଆମେ ରହିବା। ସପୋର୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ ରୁଲର, ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ ରୁଲର ମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ। ବୁଝିଲା ନା। କେମିତି ସପୋର୍ଟ କଲେ, ମାନେ କ'ଣ ମନେକର ଏଇଠି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଥିଲା, ମନେକର ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଠି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଥିଲା, ଏଇଠି ଆମର କ'ଣ ଥିଲା ଆମର ମୈଶୂର ଥିଲା। ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ମୈଶୂର ଆଉ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମନେକର ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗେ, ତ ଇଂଲିଶ ମାନେ କ'ଣ କରିବେ ମୈଶୂରକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ମୈଶୂରକୁ ସପୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ହେଇଥିବ, ଯଦି ତମେ ଯଦି ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ହରେଇ ଦେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେବି, ଏତିକି ଗୋଟେ ଏରିଆ ଦେଇଦେବି, ତମେ ଏଠି ଟ୍ରେଡିଂ କରିବ, ତମେ ଏଠି କ'ଣ ଦେବ ଫ୍ରି ଟ୍ରେଡ କରିବ, ତମେ ଏଠି କଲୋନାଇଜେସନ କରିପାରିବ, ତମେ ଏଠି କମ୍ପାନୀ କରିପାରିବ, ତମେ କମ୍ପାନୀଟାକୁ ଫର୍ଟିଫାଇଡ କରିପାରିବ। ବୁଝିଲ। ତ ତାହା ଫଳରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ମୈଶୂରକୁ, ତାହେଲେ ମୈଶୂର ସପୋର୍ଟ ଏଇଠି ମନେକର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହାରିଗଲା, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହାରି ତାହେଲେ ମୈଶୂର କଣ୍ଡିସନ ଅନୁସାରେ ହେଇଯିବ। ମନେକର ଏଠି ମୈଶୂର ହାରିଗଲା, ମୈଶୂର ହାରିଗଲା, ଇଏ ଡାଇରେକ୍ଟ କ'ଣ ଯିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଡିସନ କରିବେ, ନାଇଁ ନେକ୍ସଟ ତମେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ କର, ନେକ୍ସଟ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ତମକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁ, ତମେ ମୈଶୂରକୁ ଆଟାକ୍ କର। ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତ ଏଇଠି ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଲସ୍ ହେଲା, ମୈଶୂରର ଲସ୍ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଫାଇଦାରେ କିଏ ରହିଲେ ଇଂଲିଶ। ବୁଝିଲା। ସେଇଟା ତ ସେ ଆମର ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆନ ରୁଲର ମାନେ ଯୋଉ ସପୋର୍ଟ କଲେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ। ତାପରେ ଫାରମାନ ବି ଇସ୍ୟୁ କରିଦେଲେ, କେତେ ଫାରମାନ, ଗୋଲ୍ଡେନ ଫାରମାନ, ରୟାଲ ଫାରମାନ, ଆଉରଙ୍ଗଜେବଙ୍କର ଫାରମାନ, ତାପରେ ଫାରୁଖିଆରଙ୍କର ଫାରମାନ, ଏସବୁ ଫାରମାନ ଏରିକା ୟୁଜ କରିବା ଫଳରେ ସପୋର୍ଟ ଦେବା ଫଳରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଡୋମିନେଟିଂ ପାୱାର ହେଇକି ବାହାରିଲେ କି ଇଂଲିଶ ମାନେ ବାହାରିଲେ। ସକ୍ସିଡେଡ୍ ଇନ୍ ମେନି ୱାର୍ସ। କହିଥିଲି ଯେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ୱାର ହେଲା, ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଶିଖ ୱାର ହେଲା, ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମୈଶୂର ୱାର ହେଲା, ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା ୱାର ହେଲା, ଏତେ ସବୁ ୱାରରେ ସକ୍ସିଡେଡ୍ ହେଇ ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଲେ ଗୋଟେ ଡୋମିନେଟିଂ ପାୱାର ହେଇଗଲେ। କୋଉଠି ଇଣ୍ଡିଆନ ଟେରିଟୋରୀ ଗୋଟେ ଡୋମିନେଟିଂ ପାୱାର ହେଇଗଲେ। କନସିକ୍ୱେନ୍ସେସ କ'ଣ, ପରିଣାମ କ'ଣ ହେଲା, ଓଭରଥ୍ରୋନ୍ ଦ ଅଦର କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଟେରିଟୋରୀ ଓଭରଥ୍ରୋନ୍ କଲେ। ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଟ୍ରେଡର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ସଏଲ୍, ଫ୍ରି ଆଉ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଟ୍ରେଡର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ ସଏଲରେ କେବଳ ଇଂଲିଶ ମାନେ ହିଁ ଡୋମିନେଟ ହେଇକି ରହିଲେ। କୋଉଠି ଇଣ୍ଡିଆନ ସଏଲରେ ଦେ ଗଟ୍ ଦ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ ରାଇଟ୍, ମାନେ ଏତେ ରାଜ୍ୟକୁ ହରେଇଲେ, ମାନେ ସେ କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଯୋଉ ଦେବାନୀ ରାଇଟଟା ରହିଲା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଜମିନଦାରୀ, ମାନେ ଏଇ କେତେ ସେମାନେ ଟ୍ରେଡିଂ କରିକି ପ୍ରଫିଟ ପାଉଥିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନ କଲେ ସେପଟ ଏରିଆରେ ଯେତିକି ଥିଲା, ନାଇଁ ତମେ ଆଜି ଆମକୁ ଲଗାନ ଦବ, ତମେ ଆଜି 3 ଗୁଣ ଲଗାନ ଦବ, ତମେ ଆଜି 2 ଗୁଣ ଲଗାନ ଦବ, ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ ରାଇଟ୍ ଯୋଉ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ରୁଲର ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ପାୱାରଟା ଥିଲା, ସେଇ ପାୱାରଟା ବି କିଏ ନେଇଗଲେ, ଇଂରେଜ ମାନେ ନେଇଗଲେ। ତାମାନେ କେତେ ଦି ଆଡୁ ପ୍ରଫିଟ ତାଙ୍କର, ଏକରେ ତ ଟ୍ରେଡିଂ କରିକି ପ୍ରଫିଟ, ଦୁଇରେ ଏଇଠୁ ରେଭିନ୍ୟୁ କଲେକ୍ସନ କରିକି ବି ପ୍ରଫିଟ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଡୋମିନାନ୍ସ ଓଭର ଦ ଅଦର ୟୁରୋପିଆନ ପାୱାର, ମାନେ ଅଦର ୟୁରୋପିଆନ ପାୱାର ଭିତରେ କେମିତି ଇଂରେଜ ମାନେ ଗୋଟେ ଡୋମିନାନ୍ସ ପାୱାର ହିସାବରେ ବାହାରିଲେ, ଆମେ ସେଇଟା କ'ଣ ଉଭର ଆସିଲେ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ତ କିଛି ହେଲେ ଟ୍ରାଏ କଲାଣି, ସେଇ ତ ଗୋଆରେ ଆମର ରହିଗଲା। ତାପରେ ଦାନିଶ, ଡଚ ଏମାନଙ୍କର ତ ପାୱାର ନାହିଁ। ପାୱାରଫୁଲ ମେନ୍ ରାଇଭାଲାରୀ କିଏ ଥିଲେ ଭର୍ସେସ ଫ୍ରେଞ୍ଚ, କିଏ ଥିଲେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ। ଏ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମାନେ ହିଁ କଡା ଟକ୍କର ଦଉଥିଲେ କାହାକୁ, ୟୁରୋପ। ଏ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେମିତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆମର ଡୋମିନାନ୍ସ ପାୱାର ହେଲେ ଇଂଲିଶ ମାନେ, ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା। କ'ଣ କେବେ 1744 ରୁ 1763, କିନ୍ତୁ 20 ବର୍ଷ 20 ଇୟର୍ସ ଧରିକି ତାଙ୍କର ଚାଲିଲା କ'ଣ ୱାର ଅଫ ସକ୍ସେସ। ମାନେ କିଏ ଏଇଠି ଆମର କିଏ
ଏଇଠି ଡୋମିନେଟିଂ ପାୱାର ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ ସଏଲ କେତେ ବର୍ଷ 1744 1763 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା। ସେଇଠି ଯୁଦ୍ଧଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିଲେ ରେ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ୱାର। କଣ କହିଲେ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ୱାର। କାହିଁକି କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ୱାର କହିଲେ ଆମର ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆନ ଷ୍ଟେଟ ଟା ଥିଲା ଏଇଠି ଆମର ଏଇଠି ଥିଲା ଆମର କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ରିଜିନ ଥିଲା, ଏଇଠି ଥିଲା ଆମର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ରିଜିନ ଥିଲା। ଏଇ ଏରିଆରେ ହିଁ ଆମର କଣ ହେଇଥିଲା କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ୱାର ହେଇଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ କଣ କୁହାଯାଏ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ୱାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେତେ 1744 ରୁ 1763 ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ। ଏ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ଆଉ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ରିଜନ ହେଇଥିଲା କଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଫ୍ରମ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ ଫ୍ରମ ୟୁରୋପ। ଆଚ୍ଛା ଏମାନେ ତ ଗୋଟେ ୟୁରୋପିଆନ କମ୍ପାନୀ, ୟୁରୋପରେ ସେମାନେ ଥିଲେ। ତ ୟୁରୋପରେ ଏମାନେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ବି ଗୋଟେ କଲୋନାଇଜେସନ ଥିଲା। ସେ କଣ କରିଥିଲା ନର୍ଥ ଆମେରିକା, କୋଉଠି ନର୍ଥ ଆମେରିକାରେ ୟୁରୋପ ଫ୍ରେଞ୍ଚର ବି କଲୋନି ଥିଲା, ଇଂଲିଶ ମାନଙ୍କର ବି କଲୋନି ଥିଲା। ସେଇଠୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ତାଙ୍କର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ପଲିଟିକାଲ ଡୋମିନାନ୍ସ ପାଇଁ, ଇକୋନୋମିକାଲ ଡୋମିନାନ୍ସ ପାଇଁ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଆଉ ଇଂଲିଶ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଣ ହେଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। କୋଉଠି ୟୁରୋପରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ପଲିଟିକାଲ ଡୋମିନାନ୍ସ ଓଭର ଦ ଅଦର। ୱାର ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ ଇନ ଦ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ରିଜନ, ସେଥିପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ୱାର କୁହାଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କୁହାଗଲା ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ୱାର। କଣ କୁହାଗଲା ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ୱାର ବୋଲି କୁହାଗଲା। ୱାର ଏଣ୍ଡେଡ ଇନ ଦ ଟ୍ରିଟି ଅଫ ପ୍ୟାରିସ, ମାନେ 1744 ରୁ 1763 ରେ ଟ୍ରିଟି ଅଫ ପ୍ୟାରିସ ଆମର ସାଇନ କରାଗଲା। ଦେଖିବା ଟ୍ରିଟି ଅଫ ପ୍ୟାରିସ ଟା କଣ ଥିଲା ସାଇନ କରାଗଲା 1763 ରେ। कंडीशन कौन थी ट्रिटीर जो थिला ट्रिटी ऑफ पेरिस फ्रेंच असिस्टेड द ब्रिटिश बिकेम द डोमिनेंट पावर इन इंडिया। माने इंडिया रे हमर कोन हला फ्रेंच माने कंडीशन हला जो ट्रिटी ऑफ पेरिस रे फ्रेंच हमर कोन करियो ब्रिटिश को असिस्ट करिवो आ ब्रिटिश बिकेम द डोमिनेंट पावर इन इंडिया। ब्रिटिश एडी कोन हला ओटे डोमिनेंट पावर एडी हबो, फ्रेंच ताको असिस्ट करिवो आ फ्रेंच केवल कोउठी रहइबो पंडिचेरी रे ही माने कौन करियो शासन करियो। आउ कोउठिले से लैंड एक्विजिशन करि परिबो नाही, से कौन करियो केवल से गोटे कौन ट्रेडिंग कंपनी सब। अच्छा ए कंडीशन में फ्रेंच रो कोन लाभ, फ्रेंच रो जो नॉर्थ अमेरिका रे जो हमर कॉलोनी थिला से कॉलोनी रे तार पावर टा बजाई रहिला। आ इंग्लिश जो जो अक्तियार गरिथिला हमर फ्रेंच कॉलोनी टा को ट्रिटी ऑफ पेरिस रे कोन कला से एक्सचेंज कला। तापर फास्ट कर्नाटिक वार कौन देखा फास्ट कर्नाटिक केबे 1746 रु 1748। बैकग्राउंड कौन थिला वार ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेस। ऑस्ट्रियन सक्सेशन माने कोन ए जो ऑस्ट्रिया बोली जो गोटे राज्य थिला गोटे कंट्री थिला एटी फ्रेंच माने भी चाहुतले कॉलोनी करिवे, इंग्लिश माने भी चाहुतले कॉलोनी। या तो फ्रेंच और इंग्लिश भितरे माडो लागि तो ताकर सीटी ताकर वार होगा फल रे ताकर इफेक्ट इंडिया रे पडिबो ना नै। से जो इफेक्ट पडला से इफेक्ट कोन रिजल्ट हला फास्ट कर्नाटिक। फास्ट कर्नाटिक वार कोन हला याको भितरे के थिले प्रथम थिले जोसेफ फ्रांकोइस डुप्लेक्स। के थिले जोसेफ फ्रांकोइस डुप्लेक्स वर्सेस रे पडे के थिले रॉबर्ट क्लाइव। के थिले रॉबर्ट क्लाइव जने कोन थिले क्लर्क हिसाब आथिले, कोन थिले क्लर्क हिसाब आथिले। तो या डुप्लेक्स और रॉबर्ट क्लाइव दक्ष जनरल थे। तो क्लर्क हिसाब रे आसी की एटा हमर कोन प्रथम आगे देखि देबा came to अंतर कोन फ्रेंच कैप्चर्ड ब्रिटिश आउटपोस्ट मैटर्स। माने फ्रेंच टिके कोन थिला स्ट्रांग थिला। कर्नाटिक माने कोन साउथ इंडियन रीजन ता कर्नाटिक वारटा कोठी कोठी होतला साउथ इंडियन रीजन रे होतला। ताले पूरी फ्रेंच कोन भला गो गोटे ब्रिटिश आउटपोस्ट जो थिला मैड्रास रे सेडा कोन कला कैप्चर करिगला। ता परे ताकर गोटे कोन हला गोटे पीस ट्रीटी साइन हला ट्रीटी ऑफ एक्सला ऑफ एक्सला चापेल कोटे माने केबे केबे हमरो साइन हला 1748 रे। कोन ए ट्रीटी का कंडीशन एक्सचेंज ऑफ टेरिटरी बिटवीन ब्रिटिश एंड फ्रेंच। माने ब्रिटिश जो टेरिटरी हमरो कैप्चर करछि फ्रेंच रो से फ्रेंच को दे दो, फ्रेंच को जोटा कैप्चर करछि ब्रिटिश को दे दो। सेठी हमरो कोन हला फर्स्ट कर्नाटिक वार का हमरो कोन हला एंड हला। सेकंड कर्नाटिक वार हो मोस्ट इंपोर्टेंट। कोन सेकंड कर्नाटिक वार मोस्ट इंपोर्टेंट काहे कि हमर वन साइड रे हमर कोन दे ये हला हैदराबाद, ये हला हमर कोन हला कर्नाटिक हला। तो एठी हमर के थिले नवाब उल मुल्क आसब जायथिले। तो ताके से गला पर ताको पुओ आसिले के नासिर जंग। के आसिले ताको पुओ आसिले नासिर जंग। ताको पुओ आसिले के मुजफ्फर जंग। ताको पुओ आसिले तो नासिर जंग कहले मु राजा हेबी, मुजफ्फर जंग कहले मु राजा। ताको गोटे कनफ्लिक्ट बाल सेमिति एठी भी सेमिति आसिले कि सदातुल्ला खान नवाब सदातुल्ला खान थिले कर्नाटिक वार। तो ताकर आसिले के ताकर जुआई आसिले चांद साहिब चंदा साहिब आ गोटे आसिले के हमर के मोहम्मद अली। के आसिले मोहम्मद अली। ताको भितर गोटे कनफ्लिक्ट लागि रहला जे की राजा। तो एटी फ्रेंच रो के थिले जोसेफ फ्रांकोइस डुप्लेक्स। से को बोले मुजफ्फर जंग को सपोर्ट करले। काबू मुजफ्फर जंग को सपोर्ट करले के फ्रेंच माने सपोर्ट करले मुजफ्फर जंग आ कर्नाटिक रीजन सपोर्ट करले के चंदा साहिब।
ଚନ୍ଦା ସାହେବ ସପୋର୍ଟ କଲେ କି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ସପୋର୍ଟ କଲେ। ତ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଏଇଠି ସପୋର୍ଟ କରିବା ଫଳରେ ମୁଜାଫର ଜଙ୍ଗ ଜିତିଗଲେ, ଏଇଠି ଚନ୍ଦା ସାହେବ ଜିତିଗଲେ। ଏଇଠି ଜିତିଲା ପରେ ସିଏ କିଛି ଟେରିଟୋରି ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ କଣ୍ଡିସନ ଅନୁସାରେ। ତ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଟେରିଟୋରି ଆକ୍ୱିଜିସନ କଲା, ତ ସେଇଠି ଆମର ଇଂରେଜ ମାନେ ବି ତ ସାଇଲେଣ୍ଟ ବସିବା ଲୋକ ନୁହଁ। ତାହେଲେ ଇଂରେଜ ମାନେ ବି କଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ ଯିଏ କ୍ଲର୍କ ହେଇକି ଆସିଥିଲେ, ସିଏ ଏଇଠି ଆମର କଣ କଲେ, ୟୁରୋପିଆନ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ କମ୍ପାନୀ ଅଫିସିଆଲ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇକି ଆଟାକ୍ କରିବା ଆଉ ଜିତିଯିବା, ହାରିଗଲେ ତାଙ୍କର ଲସ୍। ତ ସେଇଠି ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ ଆମର କାହାକୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ସପୋର୍ଟେଡ ମୁଜାଫର ଜଙ୍ଗ, ଚାନ୍ଦ ସାହେବ, ଚନ୍ଦା ସାହେବ। ଆମର କିଏ କଲେ, ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ କାହାକୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ, ତାଙ୍କର ଅପୋଜିଟ ମୁଜାଫର ଜଙ୍ଗଙ୍କର କିଏ ଥିଲେ, ନାସିର ଜଙ୍ଗ। ତାଙ୍କର ଆସିଲେ କିଏ, ମହମ୍ମଦ ଅଲି। କର୍ଣ୍ଣାଟିକରେ ଆସିଲେ କିଏ, କର୍ଣ୍ଣାଟିକରେ କିଏ, ମହମ୍ମଦ ଅଲି। ତ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା କିଏ, ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନାସିର ଜଙ୍ଗ ଭର୍ସେସ ମୁଜାଫର ଜଙ୍ଗ, କର୍ଣ୍ଣାଟିକର ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଭର୍ସେସ ଚନ୍ଦା ସାହେବ। ତାପରେ ଲାଟର କ୍ୟାପଚର ଅର୍କୁଟ। ତାପରେ କଣ, ଅର୍କୁଟ ଆଉ କ୍ୟାପଚର କରିଦେଲେ କିଏ, ଆମର ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମାନେ କ୍ୟାପଚର କରିଦେଲେ ଅର୍କୁଟ। ଅର୍କୁଟରେ କିଏ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ତ ଆଣ୍ଡ ୱାର ଏଣ୍ଡେଡ ୱିଥ ଟ୍ରିଟି ଅଫ ପଣ୍ଡିଚେରୀ। ତାପରେ ୱାର ଟା ଚାଲିଲା, ଏଠି ଟ୍ରିଟି ଅଫ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଗୋଟେ ହେଲା। ସେଇ ଟ୍ରିଟି ଦ୍ଵାରା ଏଇ ୱାର ଟା କଣ ହେଲା, ଏଣ୍ଡ ହେଲା। ଏଇ ୱାର ଟା ଏଣ୍ଡ ହେଲା କେତେ, ସେକେଣ୍ଡ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ୱାର ଟା ଏଣ୍ଡ କୋଉଠି ହେଲା, ଟ୍ରିଟି ଅଫ ପଣ୍ଡିଚେରୀ, କେତେ 1754, ବୁଝିଲେ। ତାପରେ ଥାର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ୱାର, କଣ ଥାର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ କଣ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, କଣ ଆଉଟ ବ୍ରେକ୍ ଅଫ 7 years war in ୟୁରୋପ। ମାନେ କଣ, ଯୋଉ ୟୁରୋପରେ ଆମର 7 ବର୍ଷ ଧରି ଯୋଉ ଲଗାତାର ୱାର ଚାଲିଲା, ସେଇଟା ହେଲା ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। କେତେ, 1757 ରୁ 1763, 7 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଲା ୱାର ଅଫ ସକ୍ସେସ। ମାନେ ନର୍ଥ ଆମେରିକାରେ ତାଙ୍କର କଲୋନି ଥିଲା। ତ ତାଙ୍କର ଏଠି କଣ ହେଇଥିଲା, ଟ୍ରିଟି ଅଫ ଏକ୍ସଲା ଚାପେଲ ହେଇଥିଲା। ଏକ୍ସଲା ଚାପେଲ ଅନୁସାରେ ପିସ୍ ଟ୍ରିଟି, ମାନେ କେହି କାହାର ଟେରିଟୋରିକୁ ଆଟାକ୍ କରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଇଂରେଜ ମାନେ ବି ଆଟାକ୍ କଲେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଟେରିଟୋରିକୁ, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମାନେ ବି ଆଟାକ୍ କରିଦେଲେ ଇଂରେଜ ଟେରିଟୋରିକୁ। ତାଙ୍କର ତ ପଲିଟିକାଲ ଡୋମିନାନ୍ସ ଦରକାର, ତାଙ୍କର ତ ରେଭିନ୍ୟୁ କଲେକ୍ସନ ଦରକାର, ତାଙ୍କର ତ ଟ୍ରେଡିଂ ଦରକାର, ତାଙ୍କର ବିଜନେସ ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ପରସ୍ପରକୁ ଆଟାକ୍ କରିବା ଫଳରେ ତାହାର ଇଫେକ୍ଟ ପଡିଲା କୋଉଠି, ଇଣ୍ଡିଆରେ ତାର ଇଫେକ୍ଟ ପଡିଲା। ସେଇ ଇଫେକ୍ଟ କଣ ହେଲା, ଥାର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ୱାର। ସେଇ ଇଫେକ୍ଟକୁ ଆମେ କଣ କଲେ, ଥାର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ୱାର। ଏଇ ସ୍ପ୍ରେଡ ବିୟଣ୍ଡ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ, ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଆମର ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ କେବଳ ଥିଲା କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ଆଉ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲକୁ ବି ବ୍ୟାପିଗଲା। କୋଉଠି, ବେଙ୍ଗଲକୁ ବି ବ୍ୟାପିଗଲା। ତାପରେ ଆମର କଣ ହେଲା, ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ ୱାଣ୍ଡିୱାସ ହେଲା। ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ ୱାଣ୍ଡିୱାସ ଯେତେବେଳେ 1760 ହେଲା, ତ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଏଇଠି ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ ୱାଣ୍ଡିୱାସରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଅମାନତ ହରାଇଲେ କାହାକୁ, ଫ୍ରେଞ୍ଚ। ଏଇ ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ ୱାଣ୍ଡିୱାସ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ପୁରା ଏଇଠି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା। ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ କମ୍ପାନୀ ଥିଲା, ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀ ନଥିଲା, ସେଇଠି ବି ତାଙ୍କର କଣ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ରାଜା ମାନେ ବହୁତ ଆମର କଣ କଲେ, ପ୍ରେସର ପକେଇଲେ ଯେ ତମେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରନି, ତମେ ଏଇଠିକି ପଳେଇ ଆସ। ତମେ ଯଦି ସେଇଠି ଯୁଦ୍ଧ କରି ସେଇଠି ଯଦି ହାରିଗଲ, ଆଉ ଆମେ ଯୋଉଠି ନର୍ଥ ଆମେରିକାରେ ଆମର ଯୋଉ କେତୋଟି କଲୋନି ଅଛି, ଏଇଠି ବି ଆମେ କଣ କରିବା, ଆମେ ଏଇଠି ହାରିଯିବା। ତ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଏଇଠି କଣ ହେଇଯିବେ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ସେମାନେ କଣ କଲେ, ନର୍ଥ ଆମେରିକାରେ ଅଧିକ ଫୋକସ କଲେ, ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଧିକ ଫୋକସ କଲେ ନାହିଁ, କିଏ, ଫ୍ରେଞ୍ଚ। ତେଣୁ ସେମାନେ କଣ କଲେ, ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ ୱାଣ୍ଡିୱାସରେ କିଏ ହାରିଗଲେ, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ହାରିଗଲେ। ତାପରେ ଆମର କଣ ହେଲା, ଏଇଠି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଟା କେବଳ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡିଂ କମ୍ପାନୀ ହିସାବରେ ରହିଲା, ଆଉ ନଟ ଇମ୍ପେରିଆଲିଜିମ କମ୍ପାନୀ। ମାନେ ସେଇଠି ଆଉ କିଛି ରାଜ୍ୟ ଦେୟ କରିପାରିବନି, ଓନ୍ଲି ଟ୍ରେଡିଂ କରିବ। ତାଙ୍କର ଏଇଠି ଆମର କଣ ହେଲା, ଲାଷ୍ଟ ଟ୍ରିଟି କଣ ହେଲା, ଟ୍ରିଟି ଅଫ ପ୍ୟାରିସ। ଟ୍ରିଟି ଅଫ ପ୍ୟାରିସରେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫ ଟେରିଟୋରି ହେଲା। ତାପରେ କଣ ହେଲା, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଗୋଟେ କଣ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟୁ ବ୍ରିଟିଶ ରହିଲେ, ଆଉ ବ୍ରିଟିଶ କଣ କଲେ, ବ୍ରିଟିଶ ଡୋମିନେଣ୍ଟ ପାୱାର ହେଇନି। ଇଣ୍ଡିଆରେ କିଏ ତାହେଲେ ପାୱାର ହେଲା, ଡୋମିନେଣ୍ଟ ପାୱାର ବ୍ରିଟିଶ ଆମର ହେଇଗଲା। थैंक यू। तापर आम नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करवा इंग्रेज मैंने केमिति बेंगल को अख्तियार कले, केमिति सिख माने पंजाब को अख्तियार कले। आंग्लो फ्रेंच वार है, तो आंग्लो फ्रेंच वार सर आंग्लो सिख वार देखा, केतोटी आंग्लो सिख वार होता, केतोटी आंग्लो मराठा वार होता, केतोटी आंग्लो मैसूर वार होता। से बेंगल को बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, केते केते युद्ध रे केमिति केमिति हमर इंडियन लैंड को धीरे 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 करी टोटल होल इंडियन टेरिटरी केमिति से अख्तियार को नेले आम नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करबा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। जो जदि वीडियो आपण मानक इनफॉर्मेटिव लगी तेज वीडियो लाइक कर दिंतु और मैक्सिमम टू मैक्सिमम पिला पाखे पहुंचाई वीडियो शेयर कर दिंतु। मो चैनल टी हेल्प करने सब्सक्राइब कर। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।